Good morning, student. Our subject is water resource management, and our chapter is groundwater. And our topic is what is groundwater, sources of groundwater and its importance, use of groundwater, and limitation of groundwater. So groundwater એટલે શું? Groundwater that collect or flow beneath the earth's surface, filling the porous space in the soil, sediment and rocks. એટલે કે જમીનની સપાટીની નીચે આવેલા સંતૃપ્ત ઝોનમાં રહેલી ફાટો અને છિદ્રોમાં સંગ્રહ થયેલા પાણીને આપણે ભૂગર્ભ જળ એટલે કે ગ્રાઉન્ડ વોટર કહેવામાં આવે છે. ગ્રાઉન્ડ વોટર ઇઝ ફોર્મ ડ્યુ ટુ રેન, melting of snow. It is also source of water for aquifer, spring and wells. ગ્રાઉન્ડ નો મુખ્ય ફોર્મ થવાનું કારણ વરસાદ છે, બરફનું પીગળવું છે, અને એના સોર્સ છે તે એક્વિફેર છે, સ્પ્રિંગ છે, વેલ્સ, ઓપન વેલ્સ અને ટ્યુબ વેલ્સ છે, ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગેલેરી છે અને કારેજ છે. Rainwater from the surface of the earth infiltrates down below through rocks, joints, porous and fissures of the rock and is stored at the level of impermeable rocks in the form of groundwater. વરસાદ પડે છે સપાટી ઉપર અને જમીનમાં ઇન્ફિલ્ટ્રેશન થઈ અને રોકના જોઇન્ટ્સમાં, પોરોસમાં અને રોકની તિરાડો અને ફાટોમાં થઈ અને ગ્રાઉન્ડ વોટર તરીકે સ્ટોરેજ થાય છે. ઇટ ઇઝ originate from the atmosphere, falls as a precipitation and percolate through the soil to become a groundwater. એની શરૂઆત હવામાનમાં વરસાદથી થાય છે. પ્રિસિપિટેશન એટલે કે વરસાદ પડે ત્યારે પરકોલેટ થ્રુ ધ સોઇલ એટલે કે ઇન્ફિલ્ટ્રેશન થઈ અને જમીનમાં નીચે ઉતરે છે અને ગ્રાઉન્ડ વોટર બને છે. હવે સોર્સ ઓફ ધી ગ્રાઉન્ડ વોટરમાં આપણે સ્પ્રિંગની વાત કરીએ કે સ્પ્રિંગ એટલે શું? સ્પ્રિંગ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર વોટર નેચરલી ફ્લો આઉટ ઓફ ધી ગ્રાઉન્ડ, કે જ્યાં પાણી છે એ નેચરલી રીતે ગ્રાઉન્ડની બહાર આવે છે. તેના 5 પ્રકાર છે: સ્ટેરિયમ સ્પ્રિંગ, વેલી સ્પ્રિંગ, ફોલ્ટ સ્પ્રિંગ, ડીપ સીટેડ સ્પ્રિંગ અને આર્સ્ટિયન સ્પ્રિંગ. આર્સ્ટિયન સ્પ્રિંગ એટલે વિચ કમ્સ ફ્રોમ ધ પ્રેશર ઇન ધ કોન્ફાઇન્ડ એક્વિફેર ફોર્સિંગ ધ વોટર ટુ સરફેસ. એટલે કે જ્યારે પાણી છે એ પારગમ્ય સ્તરોમાં સંગ્રહાયેલું હોય અને આવા સ્તર ઉપર અપારગમ્ય સ્તર આવેલું હોય ત્યારે પાણી છે એ દબાયેલું હોય છે અને નીચેનું પારગમ્ય સ્તર છે એ કોઈપણ જગ્યાએ જમીની લેવલ બહાર દેખાતું હોય ત્યારે પાણી ત્યારથી ફુવારાના સ્વરૂપમાં બહાર નીકળે છે. તેને આર્સ્ટિયન સ્પ્રિંગ એટલે કે ગ્લેશિયર પણ કહે છે. Infiltration gallery. An infiltration gallery is a horizontal drain made from open, jointed or perforated pipes or a block drain which is laid below the water table and collect the groundwater. Gravel, stone and sand filter should be for making it. એટલે કે અનુસ્ત્રાવણ ગેલેરી છે એ પાઇપના સ્વરૂપે જમીનની નીચે મૂકેલી એક નાની ટનલ છે. હવે એની આજુબાજુમાં ગ્રેવલ છે, સ્ટોન છે અને રેતીનું ફિલ્ટર બનાવવામાં આવે છે. આ ફિલ્ટરમાંથી ભૂગર્ભ જળ પાઇપ એટલે કે ટનલ દાખલ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમેજ ઓફ ધી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન ગેલેરી. Carriage is a indigenous method for the irrigation in the which groundwater is tapped by the tunnel. After running for some distance, the tunnel comes out in the open and the water is conducted to the common area. Carriage is an old and stable irrigation system for Pakistan, some area. Carriage છે ને એ પર્વતીય પ્રદેશ
मांथी जमीनी नीचेनी एक टनेल छे, तेना तळिये थोड़ोक ढाळ आवेलो होय छे। तेमां 15 થી 20 मीटरना अंतरे ऊर्ध्व शाफ्ट पण आवेली होय छे। आ ऊर्ध्व शाफ्टमांथी टनेल मार्फत पाणी खुली चेनलमां आवे छे। आवी कारेज छे ए बलूचिस्तान अने पश्चिम पाकिस्तानमां आपने जोवा मळे छे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टन्स ऑफ ग्राउंड वॉटर, एटले के भूगर्भ जळनुं महत्व। ग्राउंड वॉटर इज अ वॉटर प्रेजेंट बीनेथ अर्थ सरफेस इन द सोइल पोरोस स्पेस एंड इन द फ्रेक्चर्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन। એટલે કે જમીનની સપાટીની નીચે આવેલા સંતૃપ્ત ઝોનમાં રહેલી ફાટો અને છિદ્રોમાં સંગ્રહ થયેલા પાણીને આપણે ભૂગર્ભ જળ કહીએ છીએ। ગ્રાઉન્ડ વોટર ઇઝ ધ મેજર સોર્સ ઓફ ડ્રિંકિંગ વોટર ઇન બોથ અર્બન અને રૂરલ એરિયા। ભૂગર્ભ જળ છે તે મુખ્ય સ્ત્રોત છે પાણી પીવા માટે શહેરમાં અને ગામડામાં। બિસાઇડ इट इज ए इम्पोर्टન્ટ सोर्स ऑफ वॉटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। भूगर्भ जल है ते खेतीना सिंचाई माटे अने इंडस्ट्रियल पर्पज माटे पण खूब एक महत्वनो सोर्स है। ग्राउंड वॉटर यूज एट अबाउट 50%, इवन सो इंडिया इज फेसिंग ए फ्रेश वॉटर क्राइसिस। ग्राउंड वॉटर नो आपणो वपराश इंडिया में 50% जेटलो छे, तेम छतां भारत में फ्रेश वॉटर माटे क्राइसिस जोवा मळे छे। ग्राउंड वॉटर इज ए सुपीरियर इन द बायोलॉजिकल एंड द इन्फीरियर इन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एटले के भूगर्भ जळ छे जैविक गुणधर्मनी दृष्टिए सपाटी जळ करता सारूं छे, परंतु सपाटी जळ रासायणिक गुणधर्मनी दृष्टिए भूगर्भ जळ करता सारूं छे। ग्राउंड वॉटर रिजर्वर आर इकोनॉमिकल कंपेर टू सरफेस रिजर्वर। ग्राउंड वॉटर रिजर्वर है भूगर्भ जल ए सस्तुं है कि ज्यारे आपणे सरफेस रिजर्वर डेम अने रिजर्वर बांधीए एना सरखामणीमां। इवापोरेशन लॉसिस इज लेस्ट, एटले के इवापोरेशननो दर पण ग्राउंड वॉटरमां खूब ज ओछो होय छे। In India, 60% agriculture water demand fulfilled by groundwater and 40% of land is irrigated by groundwater। એટલે કે સિંચાઈ કે ખેતીવાડી માટે વપરાતા પાણીના કુલ જથ્થા પૈકી 60% જેટલી માંગ ભૂગર્ભ જળ દ્વારા સંતોષાય છે। ને આપણા દેશમાં સિંચાઈ માટેની જમીન પૈકી 40% જમીનમાં ભૂગર્ભ જળથી સિંચાઈ થાય છે। 10 लीटर ऑफ वॉटर यूज टू प्रोड्यूस 1 लीटर पेट्रोल। એટલે કે 1 लीटर पेट्रोल बनावा पाछळ 10 लीटर पानी वपराय छे। 100 लीटर फॉर 1 kg पेपर, એટલે કે 1 किलो कागळ बनावा पाछळ 100 लीटर पानी वपराय छे। 1 टन सीमेंट बनावा माटे 22,000 लीटर पानी जोईए छे। 1 किलो घऊं 1 kg वीट उत्पन्न करवा माटे 2500 लीटर पानी की जरूर पड़े छे। 1 kg राइस એટલે કે 1 किलो चोखा माटे आपणे 4500 लीटर पानी की जरूर पड़े छे। 5000 क्यूबिक मीटर वॉटर रिक्वायर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ 1 हेक्टर, એટલે કે अनाज पकावा 1 हेक्टर जमीन में 5000 घन मीटर पानी वपराय छे। So this is some importance point of the groundwater. Next topic is uses of groundwater. तो groundwater નો ઉપયોગ ક્યાં જગ્યાએ થાય છે, વપરાશ ક્યાં થાય છે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે મોસ્ટ ઓફ ઇરિગેશન એટલે કે સિંચાઈ ખેતીના સિંચાઈ માટે થાય છે, ડોમેસ્ટિક ઘરગથ્થુ ઉપયોગો માટે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઉદ્યોગોમાં, એર કન્ડિશન એન્ડ કુલિંગ પ્લાન્ટ માટે। ભૂગર્ભ જળનું તાપમાન છે એ એક ધારું હોવાથી એર કન્ડિશન અને કુલિંગ પ્લાન્ટમાં વપરાય છે। ડ્રિંકિંગ વોટર પર્પઝ ફોર વિલેજ એન્ડ સિટી, પીવા લાયક પાણી ભૂગર્ભ જળની ક્વોલિટી સારી હોવાથી
તે ગામડામાં અને શહેરમાં બંને જગ્યાએ વપરાય છે. અને હાઈ ક્વોલિટી ઓફ વોટર એટલે કે સારી ગુણવત્તાવાળું પાણી ભૂગર્ભ જળમાંથી આપણે પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે પાણી મેળવવા માટે આપણે ભૂગર્ભ જળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સો ધીઝ આર સમ પોઈન્ટ ઓફ ધ યુઝિસ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર. નાવ ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ લિમિટેશન્સ ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર એટલે કે ભૂગર્ભ જળ વપરાશની આપણે મર્યાદાઓ. હવે ભૂગર્ભ જળ વપરાશની મર્યાદાઓમાં પહેલો પોઈન્ટ આવે છે ડિસ્ચાર્જ કેપેસિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઇઝ લો એટલે કે ભૂગર્ભ જળ દ્વારા મળતો પ્રવાહ છે ને ખૂબ જ મર્યાદિત છે. કોસ્ટ ઇઝ હાઈ એટલે કે ભૂગર્ભ જળ દ્વારા કરાતા સિંચાઈનો ખર્ચ છે એ ખૂબ જ વધારે આવે છે. લિમિટેડ આર ઇરિગેટેડ એટલે કે ભૂગર્ભ જળ દ્વારા સિંચાઈનો વિસ્તાર છે એ ખૂબ ઓછો છે, નાનો છે. ડ્યુ ટુ ધ લેક ઓફ રિચાર્જ ગ્રાઉન્ડ વોટર ગ્રેજ્યુઅલી ડિક્રીઝ એટલે કે ભૂગર્ભ જળનું રિચાર્જ બરાબર થતું ન હોય તો ભૂગર્ભ જળના સમયાંતરે ઘટાડો જોવા મળે છે. કન્ટેન્સ મોર ગેસ એન્ડ મિનરલ્સ ભૂગર્ભ જળ સપાટીના જળ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય ખનિજ તત્વો અને ગેસ ધરાવે છે. મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઓફ ધી વેલ ઇઝ હાઈ એટલે કે કૂવાઓને મરામત ખર્ચ પણ વધારે આવે છે. લાઈફ ઓફ ધી વેલ ડિક્રીઝ વિથ ધ ટાઈમ એટલે કે કૂવાનું આયુષ્ય સમયાંતરે ઘટે છે. કોસ્ટ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિસિટી હાઈ ભૂગર્ભ જળને જમીનમાંથી ખેંચવા માટે બોર અને કૂવામાં આપણે પંપ અને મોટર લગાડવી પડે છે કે જે ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ચાલતી હોય તો તેનો ખર્ચ પણ આપણે ભોગવવો પડે છે એટલે કે કોસ્ટ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિસિટી હાઈ આવે છે. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે ગ્રાઉન્ડ વોટર ચેપ્ટરના ગ્રાઉન્ડ વોટર એટલે શું, એના સોર્સ ઓફ ધી ગ્રાઉન્ડ વોટર, યુઝ ઓફ ધી ગ્રાઉન્ડ વોટર, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધી ગ્રાઉન્ડ વોટર એન્ડ લિમિટેશન્સ યુઝ ફોર ગ્રાઉન્ડ વોટર વિશે આપણે ચર્ચા કરી. થેન્ક યુ.